باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا ثم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود صلی اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود النبی المؤید المصطفى الامجد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگر کچھ لوگ پیچھے کی جانب ایسے بھی ہوں جو آگے کی کرسیوں پر بیٹھ کر کرسی کا قد بڑھا سکیں تو ان سے گزارش ہے کہ آگے آئیں، کیونکہ یہ کرسیاں چھوٹی ہیں اور آپ بڑے ہیں. تو اس لیے اگر غیرت گوارا کریں کہ ہمارے علاقے کا جشن ہے، آگے بچے ہیں، کرسیاں خالی، اگر یہ ساری چیزیں بھیا تو اگر آپ یہ کر سکتے ہیں، اگر آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ مولا کی بزم سجانا ہے، میرے ابا کی برتھ ڈے نہیں ہے اور نہ کسی کے ابا کی برتھ ڈے ہے، اور یہ بھی جانتے ہو کہ جشن عباس سجاؤ گے تو تمہاری نسلیں سجیں گی، تو اپنی نسلوں کو سجانے کے لیے آگے آ جاؤ، ہے نا. کچھ لوگ ہیں جنہیں اپنی نسلیں اگر سجانا ہے تو وہ آگے کی جانب آ جائے، اور یہ بے یقینی کا ماحول آگے سے ختم کر دیں، کیونکہ آپ کی مٹھوپور کی سرزمین پر میری تقریر کے بعد ہندوستانی ادب کے بڑے بڑے شہسوار آئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن سے مجھے استفادہ کرنا ہے، اور آج شورائے کرام کو کسی استفادے کی ضرورت نہیں. میں بزرگ شورا سے معافی کے ساتھ تھوڑی دیر اگر رک ہی جائیں آنے والے تو میری تقریر میں خلل نہ ہوگا، کیونکہ میں ایک شاعر پڑھتا ہے تو کوشش کرتا ہوں نیچے ہی بیٹھ جاؤں تاکہ اس کے پڑھنے میں خلل نہ ہو. تو تھوڑی دیر یہ سلسلہ کرار صاحب شورائے کرام کو ابھی نہ لائیں، اور اگر لانا تھا تو تقریر سے پہلے بٹھا دیتے، جو ہر جگہ ادبی اسٹیج کا دستور ہے. تو میں یہ سب جب پامال ہوتا ہے، یعنی جس کا نام تہذیب ہے، تو میں اسے برداشت نہیں کرتا. بے شک بے شک. اور جو لوگ تہذیبیں پامال کرتے ہیں ان کی مثال ریلوے پٹری کے اجاڑنے والوں کی ہوتی ہے. بے شک بے شک. انہیں خود سوچنا چاہیے کہ اگر آج یہ کاروان ذکر آل محمد نظم کی شکل میں آگے بڑھ رہا ہے تو ہم خود اس کے سوار ہیں. اور اس کے لیے یہ محفلیں شہزادہ گلریز نے بہت بڑا نام ہے، بڑا آہنگ ہے، جدید لب و لہجہ ضعیفی میں جو رکھتا ہے اسے شہزادہ گلریز کہتے ہیں. یہ وہ شخصیات ہیں ہندوستانی ادب کے ماہواروں کی کہ جنہوں نے محفلوں میں شرکت نہ کرنا گوارا کیا مگر گویوں کی حکومت برداشت نہیں کی. یہ نہیں برداشت کی، لہذا انہوں نے اسی روضہ قاسم میں تقریباً 32 برس پہلے، میں یہاں موجود تھا، عنفوان شباب کا زمانہ تھا، ہنگامہ ہو رہا تھا، تو کہا انہوں نے 4 مصرے پڑھے تھے
کہ یہ بزم نور ہے، آداب بھی رہے ملحوظ. یہ بزم نور ہے، آداب بھی رہے ملحوظ. یہ جان لیجئے دوزخ کی راہ بند نہیں. یہ بزم نور ہے، آداب بھی رہے ملحوظ. یہ جان لیجئے دوزخ کی راہ بند نہیں. نہیں ہے عرس کسی پیر دستگیر کا، یہ میرے امام کو قوالیاں پسند نہیں. تو قوالی اپنی ایک الگ صنف رکھتی ہے، آپ وہاں قوالیاں پڑھ لیں، لیکن محفل مقاصدہ معصومین اپنی تہذیب اور اپنا ادب خود رکھتی ہے. اور یہ ادب دنیا کا اختراعی نہیں ہے، یہ ادب امامتوں نے اپنے گھرانے میں فرش عزا اور فرش محفل بچھا کے کائنات کو عطا کیا. عظمت آل محمد پہ مل کے سلوات پڑھ لیں. ابھی یہ یہ آگے کی لائن کی چار پوری کرسیاں خالی ہیں. میں کچھ اپنے نوجوانوں سے جو اگر کبھی وقت پڑھنے پہ ملت کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں تو میں انہیں آواز دے رہا ہوں کہ کچھ نوجوان آگے آ جائیں اور یہاں کی پوری لائن کو پور کر لیں. کیونکہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ نماز ولایت ہے، تو جب نماز عبادت الہی میں ایسی صفحہ اللہ برداشت نہیں کرتا، تو اگر آپ اسے ولایت کہہ رہے ہیں تو آپ اس سب کو آراستہ کر لیں. حالانکہ اس وقت جو ہے میں زیادہ وقت لینا میرا مقصود نہیں تھا اور لوں گا بھی نہیں، کیونکہ ایسی تقاریر لمحوں کی ہوتی ہیں، کچھ منٹوں پہ مشتمل ہوتی ہیں، اور پورے ہندوستان میں لوگ میرا مزاج جانتے ہیں کہ محفلوں کی تقریریں ہوں، جلوسوں کی تقریریں ہوں، میں وقت کو ملحوظ رکھتا ہوں. بہت ساری باتیں کم وقتوں میں کہی جا سکتی ہیں اگر سماعتیں آمادہ ہیں. زمین ہی آمادہ نہ ہو تو چاہے جتنا اچھا بیج آپ ڈال دیجئے وہ کوپل بن کے باہر نہیں آتا. اس لیے بیج ڈالنے سے پہلے زمین کو آمادہ اور استوار کیا جاتا ہے تاکہ جب اس میں بیج جائے تو یہ کوپلیں کھلے، کوپلیں جو ہیں وہ شگوفے بنے، شگوفے ڈالیاں بنے، ڈالیاں درخت بنے، درخت پھل دے. یہ مسلسل ایک سلسلہ ہے. تو بہرحال کسی بھی موضوع کو بولنے کے لیے مجھ جیسے طالب علم کو الفاظ کی تلاش اس لیے نہیں کرنی پڑتی کہ زباں کٹانے والے میسم کی نالین برداری کا شرف حاصل ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے. بس اللہ اور آل محمد کے مخلص بنے رہیے نا، خدا کی قسم اس کا وعدہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے بعد راحت ہے. اگر اتنا یقین اللہ کے وعدے پہ نہیں ہے تو اسی اللہ نے آل محمد بھیجے. یہ پیش نظر، ہر تکلیف کے بعد اللہ نے راحت رکھی ہے، ہر غربت کے بعد اسرت رکھی ہے. یہ رہے. لہذا میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں سلسلے کو لے کر، تاکہ یہ آج جب میرے پاس اشتہار آیا آپ کی بستی میں نو مکین اور آپ کے پرانے شناسہ برادرم مولانا کرار صاحب نے اس جشن میں آپ کو آمادہ کیا اور مومنین مدھوپور کی جانب سے یہ جشن منعقد ہو رہا ہے. یہ جانب وانب تو بہانہ ہے، ورنہ خدا توفیق دیتا ہے ذکر آل محمد برپا. لہذا آپ ہم سلامت رہیں، آباد رہیں، آپ کی نسلیں آباد رہیں، آپ کی بستی آباد رہے. اور آبادی کی ضمانت آل محمد نے دی ہے، رسول اللہ نے دی ہے، اور یہ کہہ کے دی ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. یہ کہہ کے دی ہے. اب تمہارا کام ہے زینت دینا، رسول کا کام ہے زینت کو بڑھانا. تو یہ بہت بڑی منزل ہے. تھوڑا سا میرے ساتھ چند لمحے، اس کے بعد آپ ہوں گے، شعراء کرام ہوں گے، شاعری ہوگی، رات بھر ذکر مدحت ہوگا جہاں تک آپ کی آنکھیں کھلی رہیں گی. حالانکہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے لوگ سونا چھوڑ دیتے ہیں
ابھی ایک ٹکٹ لینا ہو تتکال میں تو لوگ کھڑکیوں کے پاس بستر لگا کے سوتے ہیں کہ مجھ سے پہلے کوئی نہ چلا جائے. اما بھارت کے ریلوے سے ونڈو سے ٹکٹ لینے کے لیے بستر لگا کے ٹکٹ حاصل کرتے ہو اور آل محمد کی بس میں کرسی لگا کے بلایا جاتا ہے. اب اگر نہ آئے تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہے نا. تو بس میں یہ ساری باتیں تمہیدی میں میری گزر گئی. تو جب پوسٹر آیا اس کا تو اس کا نام تھا جشن صبر و وفا، اور جب یہاں پہنچا تو یہ عباس ڈے ہو گیا ہے نا. اچھا یہ بھی شخصیت کا بڑا کمال ہے. حسین ڈے، عباس ڈے، یہ منایا رات میں جاتا ہے، باہر ڈے جاتا ہے. آپ نے جتنے حسین ڈے دیکھے رات ہی میں دیکھے، عباس ڈے رات ہی میں دیکھے، تو اس کا مطلب یہ نام ہی ایسا ہے کہ اگر رات کو ڈے بنا کے بنایا جائے تو قدرت بھی رات کو دن بنا دیتی ہے. یہی لہذا عباس ڈے ہوا. اچھا اب میں اپنی نئی نسل سے تھوڑا سا مخاطب ہو جاؤں. جب سے میں علاقہ چھوڑ کے گیا یہاں کا، حالانکہ مجھے کہیں آج تک مخلصین بہت کم ملے، میں نے خود اپنی گاڑی خود آگے بڑھائی. جگہ جگہ ہر جگہ فنکار اگر چاپلوس نہیں ہے، خوددار ہے، تو اسے اپنی نیا خود کھینی پڑتی ہے. میں کبھی کسی کو حاجی کہنے کو تیار اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ مجھے حاجی نہ کہے، کیونکہ مجھے حاجی نہیں کہلوانا ہو. میری جو حقیقت ہے وہ بیان کی جائے. اور مولا نے فرمایا ہے کہ جو جس حیثیت کا حامل ہے اگر وہ بیان نہ کیا جائے تو یہ بھی ایک بخل ہے. کچھ لوگ بااثر شعرا کا نام بار بار لیں گے تاکہ یہ بھی ہمارے اپنے یہاں بلا لیں ایک محفل میں. تو جہاں محفل میں بلانے کے لیے محفل پڑھی جائے وہاں مدحت کا سفر اسٹیج سے اسٹیج تک ہوگا، اور جہاں آل محمد کے ذکر کے لیے مجلس پڑھی جائے وہاں اسٹیج چھوڑتے ہی جنت استقبال کر رہی ہو. یہ بہت بڑی منزل ہے. مخلص ہو کر کے آل محمد کا تذکرہ بے نیاز ہو کے کیا جائے. اور الحمدللہ جو شعراء کرام آپ کے سامنے اس وقت تشریف لائے ہیں آل محمد کے گھرانے کی مدحت گزار ہیں، اس لیے بے نیاز ہیں. اور جہاں بے نیازی ہوتی ہے وہاں خودداری ہوتی ہے، جہاں خودداری ہوتی ہے وہاں غیرت ہوتی ہے، جہاں غیرت ہوتی ہے وہاں حیا ہوتی ہے، اور جہاں حیا ہوتی ہے وہاں وفا ہوتی ہے. اب آپ نے نہیں سنا تو میں کیا کروں. یہ پورا ایک سلسلہ ہے. وفا یوں ہی وجود میں نہیں آتی. عباس کا ایک نام وفا بھی ہے. محترم استاد الشعراء زاہد جلال پوری صاحب تشریف لائے ہیں. ان کا ایک شعر خالی میں سنا دوں جو انہوں نے کہا: پیاس، وفا، ایمان، شجاعت، صبر، علم، حیدر کی دعا. پیاس، وفا، ایمان، شجاعت، صبر، علم، حیدر کی دعا. زینب اور شبیر ہی جانے کیا کیا ہے عباس کا نام. بھیا جو لوگ پوسٹر پڑھ رہے ہیں تھوڑا مجھے بھی دیکھیں تو کچھ سمجھ میں بھی آئے گا. محفل سننے اور دیکھنے دونوں چیز کے لیے ہوتی ہے، دونوں توجہ. تو بہرحال پیاس، وفا، ایمان، شجاعت. تو وفا عباس کا تعارف ہے، پیاس عباس کا تعارف ہے. یہ دیکھ لیں آپ. غیرت عباس کا تعارف ہے. یہ میں نہیں کہتا. جناب زینب عباس کو غیرت دار بھائی کہہ کے بلاتی تھی، عباس کو حسین با وفا کہہ کے بلاتے تھے. تو آپ دیکھ لیجئے، یعنی غیرت کا کارواں جب پیکر میں ڈھلتا ہے تو حسین آغوش میں لے کے بھائی کہتے ہیں. یہ ہے. اور یہ وفا بہت بڑی چیز ہے. یہ گھر میں بھائی کے ساتھ بھائی کی وفا، بیوی کے ساتھ شوہر کی وفا. جتنے رشتے ہیں ہر رشتے میں بقا کی ضمانت وفا ہے. میاں بیوی کے درمیان سے وفا نکل جائے تو طلاق طلاق طلاق. میں مسلمانوں ہی کے طلاق کی بات کروں گا. ہمارے ہاں طلاق تو بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. لہذا وقت بھی نہیں ہے میرے پاس، تھوڑا سا آپ میری طرف توجہ رکھیے گا. تو ہر جگہ وفا، ہر رشتے میں وفا، حتیٰ کہ ناظم شاعر سے وفا کرے، شاعر ناظم سے وفا کے. جہاں بھی منزل آپ لے جائیں
वहां वफा जो है वो कंपलसरी है। और अब्बास के नामों में ये जो लफ्ज़ वफा है ये क्यों आया और वफा कैसे वजूद में आती है, दो लफ्जों में ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैंने कह दिया है। एक शायर का जो मुंतजिर साहब हमारे बरादरम जितना वक्त शायरी पढ़ने का लेते हैं उतना मैं तकरीर करूंगा, इससे ज्यादा नहीं। एक शायर जितनी देर शेर पढ़ता है मैं उतनी ही देर तकरीर करूंगा, लेकिन मेरी तकरीर इसलिए हो कि जब वफा पर दोबारा आपका हाथ उठे तो वफा शनासी का हाथ उठे, वफा फहमी का हाथ उठे, इसलिए ये लाजिम है ताकि मैं अर्ज करता चलूं। भाई मौला का अब शहजादी से अर्श पर हुआ, जमीन पे तजदीद हुई और ये निकाह इस्मत से इस्मत का हुआ। लेकिन जब अब्बास की विलादत की तमन्ना अली के दिल में उठी तो क्या कहा, भाई ये शजा घराना तलाश करो, यानी अब इस्मत अलविया शजाअत फातिमिया तलाश कर रही है। जनाबे अब्बास की मादरे गिरामी का इसमें गिरामी भी फातिमा था, कबीले बनु कलाब से थी, इसलिए फातिमा कलाबिया कहलाती। तो कहा शुजाअत, तो अली ने क्या मांगा, अली की इस्मत में शुजाअत। अली की इस्मत को फातिमा की इस्मत मिली, फिर अली की इस्मत को फातिमा बिनते असद की शुजाअत मिली। यानी एक जगह इस्मत का इस्मत से संगम है और एक जगह इस्मत का शजाअत से संगम है, दो जगहें आती हैं। लेकिन जब इस्मत से इस्मत का संगम होता है तो मरजल बहरैन यल्तक़ियान, आप देख ले मंजिल, ये बराबर की मंजिल है। अब यहाँ कुरान कह रहा है युखरिजुहुमुल लुलु वल मरजान, तो उससे लुलु और मरजान पैदा होते हैं। सारे शिया सुन्नी मुफस्सिरीन ने बिला इख्तिलाफ के लिखा कि वो लुलु और मरजान कोई और नहीं है, वो हसनैन करीमैन है। हसन को लुलु कहा गया, हुसैन को मरजान कहा गया। यह मंजिल आप देख ले, हर जगह लुलु व मरजान, सूरह रहमान की सायत के हवाले से जो लिखा गया वो लुलु व मरजान लिखा गया। और उस लुलु व मरजान की खुसूसियत ये है कि मैदान में हुसैन भी है, मैदान में अब्बास भी है, लेकिन जब हुसैन अपना जोश शुजाअत दबाते हैं तो सब्र वजूद में आता है, और अब्बास दबाते हैं तो वफा वजूद में आती है। बातें मैं पहुंचा नहीं सका, वक्त नहीं था। मैं थोड़ा सा ये कहिए कि लफ्जों को समेटने में फिर मैं कह दूं कि जब इस्मत से इस्मत मिलती है तो इमामत वजूद में आती है, आप देखें। और जब इस्मत से शुजाअत मिलती है तो वफा वजूद में आती है। यह है वफा के वजूद में आने का मरकज। तो आज वो अब्बास डे है जो वफा की एक पहचान है। जाहिद साहब ने कहा था कि जो भी मैंने सुनाया उसका मतलब था कि चश्मे अकीदत से देखा तो देखा है अब्बास का नाम, कतरा कतरा दरिया दरिया लिखा है अब्बास का नाम। और अगर आप जाग रहे हैं और मुझे यकीन दिलाएं कि आप शायरी सुनेंगे तो मैं इसी दो शेर से सुबह तक की ज़हानत का इम्तिहान ले लूंगा। ये मेरा हक भी है क्योंकि मेरे बच्चे मेरे सामने बैठे, बुजुर्गों की तो दुआएं चाहिए। अब मैं ये शेर सुना रहा हूं कि कतरा कतरा दरिया दरिया लिखा है अब्बास का नाम, दिल की तमन्ना शामिल करके लम्हा लम्हा वक्ते दुआ, उस्तादे जिब्रील ने परसों सोचा है अब्बास का नाम। उस्ताद जिब्रील ने दिल की तमन्ना शामिल करके, दिल की तमन्ना शामिल करके लम्हा लम्हा वक्ते दुआ, उस्तादे जिब्रील ने परसों सोचा है अब्बास का नाम। तो देख अलम, फिर
मशकीज़ा, फिर उसके ऊपर पंजा देख, देख अलम, फिर मशकीज़ा, फिर उसके ऊपर पंजा देख, ताज गिरेगा पीछे इतना ऊंचा है अब्बास। तो ये अब्बास डे है, और अगर अब्बास डे है तो तकाजा ये है कि मासूम तो सारे हैं। जैसा कि आजकल लोग हैं मेरे जैसे छोटे मोटे मौलवी, जब मदहे ममदूह में कुछ नहीं होता तो मेरे जैसा मौलवी कह देता है सब के सब मोहम्मद हैं, किसी का भी जिक्र कर दो। तो अगर अल्लाह को यही करवाना होता तो हर मोहम्मद को एक अलग तारीख पे न भेजता, हर मोहम्मद को एक अलग तारीख पे विलादत पर भेजना इस बात की दलील है कि हर मोहम्मद का तज़किरा अल्लाह अलग अलग चाहता है। आप देख लें, लिहाजा 13 को अली आए तो 13 रजब को अली का जिक्र कीजिए। आज हजरत अब्बास की विलादत का जश्न मनाने बैठे तो आज आप उनका जिक्र कीजिए। जो आप अहद करें आप वही करें, और इस तरह करने पर हमारी ये महफिलें अपनी दायमी बका की जमानत देती हुई हमारे दरमियान बाकी रही, वरना आज पाकिस्तान से शुरुआत हो चुकी है कि जो अली म्यूजिक को हराम करार दे रहा है, उसी अली के नाम के साथ म्यूजिक वो बजा रहे हैं कि जो बड़े बड़े आलमी शोहरत याफ्ता नौहा खान कहलाते हैं। और उसके बाद जब वहां हुआ है तो यहां भी हो जाएगा, क्योंकि वहां के जाकिरों की नकल हमने की, वहां के नौहा खानों की नकल हमने की, वहां के शायरों की नकल हमने की। तो धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता जब ये मामला चरमराता है तब एहसास नहीं होता, एहसास बाद में होता है। लिहाजा आप लोग ऐसे सारे कलामों का बाइकाट करें, सोशल बाइकाट, कि जो अली बैठकर गिना मौसीकी को हराम कह रहा है, उसी अली के नाम को ये यहूदियत की ताकत नहीं तो किसकी ताकत लगाए बैठे हैं। हमारे शिया जिनके घरों से बाकायदा नौहे बजते हैं, जब उसी ने गाने वाली म्यूजिक भेज दी तो घर में वो भी चल रहा है। ये भी मुतमईन है, मियाँ गंदगी में रोटी गिरी हुई मिल जाए तो उसे उठा के चूमो, साफ करके अलग रखो। म्यूजिक में अगर नामे अली कोई गिरा दे तो उसे उठा के चूमो, म्यूजिक अलग करो, अली अलग करो। घबरा गए आप लोग? मैं हक बात कहूं तो आप लोग चुप बैठे रहे। इसी खामोशी ने कल कुछ लोगों ने सुना था कि हुसैन हैं, उन्हें छोड़ा और आज अपने मराजे को छोड़ रहे हैं। मत करो ऐसा करो, शनाख्त मिट जाएगी। ये टूट पुजिए टुच्चे आज मराजे के खिलाफ भौंकते हुए जो उठते हैं, इन्हीं को देख के आप जवाब दे दीजिए कि गैबत इमाम जमाना से अब तक जिसने शीयत को बाकी रखा है उसका नाम मरजइयत है। उस मरजइयत को आपने समझा ही नहीं, उसको समझा ही नहीं। कहते हैं मरजा के नजदीक अलीयन वलीउल्लाह अजान का जुज नहीं है, तो कैसे जुज कहते? भाई जो कुल्ले अजान हो उसे आप जुज़्वे अजान क्यों बना रहे हैं? अली रोज़े महशर का मुअज्जिन है। सूरह बरात की कसम, अल्लाह ने क्या कहा था? अजानो मिनल्लाहि व रसूले, जाकर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से अजान दे दो। कितनी बड़ी मंजिल है। तो अब जाहिर है कि ये सारे सेंसिटिव मैटर लेकर यहूदी प्रोपेगंडे मराजे से दूर कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये कौम मरा। और बात और कहूं मैं, अभी एक लफ्ज है, ये आजकल कुछ शोरा भी शुरू हो गए हैं इत्तेहाद के खिलाफ बोलने की बात, और उन बेचारों को इत्तेहाद के माना भी नहीं मालूम है। हमारे जितने मराजे इत्तेहाद की बात करते हैं ना,
इन टुटपुजियों को मैं बताता चलूं, वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात करते हैं, मुस्लिमीन की बात करते हैं ना, तो आपकी निगाह में मुसलमान कौन है? लेकिन मर्जा की निगाह में मुसलमान वाज़े है। मराजे ने साफ लफ्जों में लिखा है कि दुश्मन अहले बैत नासिबी होता है और नासिबी नजीस होता है। सारे मराजे ने न लिखा हो तो मेरी गर्दन मृत्युपुर में काट के यहाँ की बारादरी में लटका देना। सारे मराजे ने लिखा है खुदा की कसम कि बुग़्ज़े अहले बैत रखने वाला कलमा ही क्यों ना पढ़ता हो, वो नासिबी है और नासिबी नजीस है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, आपने पहुंच जुमला सुना ही नहीं है भाई। नासिबी नजीस है, ताइश क्या है? नासिबी। आईएस क्या है? नासिबी। आपके मराजे ने किया क्या? आप अपने पड़ोस के किसी मुसलमान भाई से चल रहे हो जाती अनाज पर और मर्जा से फतवे मांग रहे हो? तो मर्जा ने पहले ही कह दिया कि दुश्मन अहले बैत नजीस है, नासिबी है। क्या है? नजीस है। क्या कहा? नजीस है। कुत्ता नजीस, सूअर नजीस, यानी कुत्ता सूअर से भी गिरा हुआ है। मराजे की निगाह में दुश्मन अहले बैत, तो वो मराजे जब इत्तेहाद की बात करते हैं तो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात करते हैं। अब उनसे मुसलमानों की फहरिस्त लो, लेकिन तुम्हें तो लड़ाना है, मर्जा के खिलाफ बहकाना है, इसलिए तुम बातें कर रहे हो। जुमला कहूं, कलमा इतनी ताकत है ना कि अभी कोई धनी राम जी यहाँ आ जाएं, हालांकि आजकल ना आए तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि धर्म परिवर्तन का भी एक्ट बन गया है ना, ना आए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आए, मैं मिसाल दे रहा हूं, एग्जाम्पल, कि अगर कोई आ जाए और कहे मौलाना जी मैं आपका धर्म स्वीकार करना चाहता हूं, इसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा, तो मेरे मुंह से फौरन निकलेगा यकीन के साथ कलमा जबान पे जारी करो। अब उसने कलमा तैयबा जबान पे जारी किया तो शरीयत मोहम्मदिया ने कहा कि अगर उसके बदन पर कोई ज़ाहिरी नजासत नहीं लगी है तो कलमा पढ़ते ही कपड़ा भी पाक, बाल भी पाक, नाखून भी पाक, सब कुछ पाक। यानी एक कलमा इतनी ताकत रखता है कि एक काफिर को मुसलमान बना देता है, लेकिन बुग़्ज़े अहले बैत इतना शदीद है कि मुसलमान को काफिर बना देता है। बहरहाल मुझे इतना ही आता है, मैं बहुत थोड़ा सा पढ़ा लिखा 48 किलो का मौलवी हूं जी, और तो गोल दुनिया का चक्कर लगा के बगैर किसी की सिफारिश किए, फोन किए आ गया, इसी तरह फिर आगे बढ़ता रहूंगा। और मोहसिन नकवी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो कुछ मुझे देना है जमाने से अलग दे, वो यूं के जमाने से मेरी कम ही बनी है। देखिए याद रखिएगा, ये जो जितने मैयतें हैं ना जो आपको मशवरे देते हैं, मैयत और जिंदा की पहचान ये है कि जारी पानी में जो मैयतें होती हैं वो धारे के साथ बहती हैं और जो जिंदगी होती है वो धारे के खिलाफ बहती है। अब माशरे में आपको हक है कि जिंदा रहने के लिए माशरे की बगावत कीजिए और चाहिए तो माशरे की इस जिल्लत में मैयत की तरह बह जाइए। सैलाब आ रहा है गुनाहों का शहर में, सैलाब आ रहा है गुनाहों का शहर में। ऐ दोस्तों, हुसैन का दामन न छोड़ना, दौरे सितम है जैसे भी गुजरे गुजार लो, लेकिन किसी यजीद से रिश्ता न जोड़ना। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे। खतीब अहले बैत इज्जत माब आले जनाब मौलाना अली असगर हैदरी साहब क़िबला को और इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफा फरमाए। बहुत ही अच्छे अच्छे जुमले आप हजरात की पाकीज़ा समातों के हवाले कर रहे थे। आइए हजरात, अब आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को
महफिल की निज़ामत के हवाले करूं कि जो मुताज तारुफ नहीं है, जिसकी आवाज़ हिंदुस्तान में कभी